Muted. तो जदि अंडा नहीं ताले कुकुड़ा संभव नहीं कुकुड़ा टी केमती जन्म हम कुकुड़ा नहीं ताले अंडा टी कोठ आस निश्चित कोटा आरंभ कोटा शेष एपरिकी से प्रश्न जब आउ टे अलग बाट पचरा ताले गछटा आग कि मंजीटा आग ताले गछ थिले मंजी हम आ मंजी थिले गछ हम तो बड़ जटिल प्रश्न प्रथम कौटा मंजी आगे तैयारी हला कि आगे गछ तैयारी हला हे तो आम धारणा भितर या ही पारे बड़टा तो आगे तैयारी करियो ना आगे तो छोटा तैयारी ताले जे स्रष्टा पुरुष जदि भी प्रथम मंजी तैयारी करथिले मंजी भितर गछर एक संभावना थिला मंजी भितर गछर सत्यटी थिला मंजी भितर गछर तत्वटी थिला सेटा आंब गछ हबो कि जांब गछ हबो सेटा मिठा फल दबो कि खटा फल दबो तार आकृति किपरि हबो तार रंग किपरि हबो तार बासना किपरि हबो एवं से केते दिन गछरे रहिबो केबे पाचिबो सेटा तार उपकार कोन हबो ताको खाइले ये जो बड़ तत्वटी प्रवाहित होची एई तत्वटी प्रवाहित होची गोटे आत्म ज्ञान जरिया जोटा आम भितरे इंडोलिंग ही रही जोटा आम भितरे पूरा पूरी इनग्रेन्ड इंट्रेंसिक रही देखो केमती कि आम बहु बार ये आलोचना कर गोटे मांकड़ पिला को आपण को गछ चढ़िया शिखा पड़ुनी गोटे बतक को पानी पहरेवा शिखा पड़ुनी से इनबिल्ट तार गुण धर्म से किभली भाव आत्मरक्षा करिवो किभली भाव खाइबो किभली भाव बंचिबो ये समस्त कथा जेपरी ताकू कि शिखई देछि बिफोर इट्स बर्थ जदि जन्म पूर्व तार से ज्ञानटी नथंता बा जन्म हवा मात्रे से ज्ञानटी ता भितरे प्रेजेंट नथंता ताले हुए तो ये पृथ्वी रे से क्षणे भी तिष्ठि पारंता ना ताले आमे गत थर गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय को आलोचना करुथिले जदि कि भाई भौणी मन रखिथिबे कथाटी आथिला जे जहार विपरीत सत्य अटे सी सत्य अटे आमे बुझुछु बोधे स्वर्ग आ नरक एमिति आमे कथा गुडी को भाग कर दे परिबा स्वर्ग गोटे अलग जिनिस नरक गोटे अलग जिनिस गछ गोटे अलग जिनिस मंजी गोटे अलग जिनिस अंडा गोटे अलग जिनिस कुकुड़ा गोटे अलग जिनिस निर्गुण सगुण निराकार साकार दिन राति यही बाटरे बहु विपरीत अर्थबोधक जिनिस गुड़िक रही जगत यही विपरीत तत्वर गोटे बड़ समाहार कारण ये प्रेम रही घृणा रही आम प्रश्न पचारू जदि प्रेममय ठाकुर जदि माँ होती प्रेमर अवतार ताले घृणाटा पुणी कोठी आसिला को जगत ओल्लै पड़ला कोठू जदि आलोकटी तांकर महान प्रेरणा भितर ये जगत को आसुची ताले अंधकार स्थान कोठी जोठी मनुष्यर उदात्तता रही जोठी मनुष्यर उदारता रही जोठी मनुष्यर कंपेशन जोठी मनुष्यर करुणा रही से जगार पुणी मनुष्यर हिंसा रही जिघासा रही मनुष्य पाखे निष्ठुरता रही क्रूरता रही जड़े मनुष्य को जीवन दान कला बेले सीठी जड़े मनुष्य जीवन नहीं जाउछि ताले ये जो विपरीत विचार विपरीत घटनार विपरीत वस्तु गुड़िकर विपरीत भाव गुड़िकर गोटे समाहार है पृथ्वी रे ताले जदि गोटे दिव्य अन्यटी जो अदिव्य होइकी रही ता मूल क्यों कारण रही ताले आम जिते सत्य संपर्क रे गोटे बड़े परिचय पाउछु जे जीए मंजी ही पारंती से गछ ही पारंती जे स्वर्ग ही पारंती से नरक ही पारंती ये कथाटी को हमको वर्तमान आम ग्रहण करि परिबा नहीं कहीं करि परिबा नहीं
କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଜଗତର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ମନ ଜରିଆରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଯେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିରୂପ ରୂପରେ ଯୋଉ ଘୃଣା ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଉ ଏକ ତତ୍ଵର ଗୋଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ। ଯିଏ ଦିନ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଇ ହିଁ ରାତି ତିଆରି କରନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଳର ଯୋଉ ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ। ଆମେ ସବୁ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ମନ ସ୍ତରରେ କରୁଛୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତରରେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ କରୁଛୁ। ପରନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ମନ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆଖି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଖି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦେଖେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆକାଶରେ ଆପଣଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଖିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସ୍ଥିର ଅଛି, ପୃଥିବୀଟା ଘୁରୁଛି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନଟି ବଡ, ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ସତ୍ୟଟି ବଡ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା କିଛି ଦେଖେ ସେଇଟା ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଆଖି ଆମକୁ ଅନେକ ଧୋକା ଦେଇଦିଏ, ଅନେକ ଧୋକା ଦେଇଦିଏ। ତ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲରେ ବସିକି ପାଣି ପିଉଥିବ, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ହଁ ପୁରା ଦେଖିଲି ସେ ମଦ ପିଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଦ ବୋତଲରେ ସେ ଯେ ପାଣି ରଖିଥିଲା କି ଔଷଧ ରଖିଥିଲା ସେ ବିଷୟଟି ଆମେ ଭାବିବା ବଡ ଜଟିଳ। କାରଣ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ବା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ବଡ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ଆସିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ସ୍ଥିର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯିବ, ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଢଉଛନ୍ତି। ସେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଭୂଗୋଳ ପଢଉଛନ୍ତି, ଜିଓଗ୍ରାଫି। ସେ ପିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବାପା, ଆଉ ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ। ନା ସତ୍ୟଟା ତ ଚାକ୍ଷୁଷ ନା, ଚାକ୍ଷୁଷ ସତ୍ୟଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ବେନି ନୟନରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଯିଏ କହିଲେ ବି ଆମେ କାହିଁକି ଭରସା କରିବା? ଆଉ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି, ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଧରିତ୍ରୀର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବା ପୃଥିବୀର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥିରା, ଅଚଳା। ଆଉ ଏ ବିଦେଶୀ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଉଲ୍ଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ପଢଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରକୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ ବାହାର କଲେ ଯନ୍ତ୍ର, ବା ସେମାନେ କଣ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ବାହାର କଲେ ଯୋଉଥିରେ କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀଟା ଘୁରୁଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସ୍ଥିର ଅଛି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବଡ ଘୋର କଳିକାଳ। ଏମିତି ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଜ୍ଞାନ ଏ ଜଗତରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ତମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ପୃଥିବୀଟି ସ୍ଥିର ଅଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ପୃଥିବୀଟି ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ସ୍ଥିର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଚାକ୍ଷୁଷ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିଚରଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେ ତାଙ୍କ ପଛ ଆଡେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ଆସି ଅକସ୍ମାତ ବସି ସେ ପଚାରିଲେ, କିଓ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଏଇ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କଥା ସବୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏକାଥରେ ଭୁଲ କଥା। ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଯଦି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀଟି ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀଟି ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ସ୍ଥିର, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅମଣିଷ କରୁଛ, ମୂର୍ଖ କରିଦଉଛ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ,
ଆଉ ମତେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏମିତି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ଛାଡନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏବେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପୃଥିବୀ କି ବୁଲେଇବା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିଦବା। ତାମାନେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଥାରେ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁ କି ପୃଥିବୀ ବୁଲୁ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେନି, ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦରମା ଗଣ୍ଡାକ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନେଉଛି। ସତ୍ୟକୁ ତତ୍ଵକୁ ଏଇଭଳି ମାନି ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାନି ନେବା ଫଳରେ ଏଇ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନଟି ମୋଟେ ମାନି ନେବାରେ ତିଆରି ହିଁ ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବା ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହଉନାହିଁ। ଯେପରି ଟିକେ ଆଗରୁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ କହୁଥିଲି, କିଛି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କଲରା ଭାରି ଉପକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିବା। ଯିଏ ପିଲାଟି କଲରା ଖାଏ ନାହିଁ ସେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭାରି ପିତା, ଭାରି କଟୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଜଣେ ତାକୁ ଭଲ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ମନ୍ଦ କହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ସବୁ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭଲ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି ଖରାପ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ଖରାପର ଧାରଣା ଥିବା କାରଣରୁ ତ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଓପିନିଅନ ବେସ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟଟି ମୋଟିଏ କୌଣସି ଭୋଟ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ଲୋକପ୍ରିୟତାଟା ଉତ୍କର୍ଷତାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଗତରେ ସବୁ ଲୋକ ମଦ ପିଅନ୍ତି ତଥାପି ମଦ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକ ଗୁଟକା ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଗୁଟକା ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଭଲ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯେ ଭଲ ହବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଉ ପ୍ରାଣର ଅନୁକୂଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି, ଆଉ ମନ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ମାନେ ପ୍ରାଣରେ ତାର କଲରାଟାକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପିତା ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛି କି? ଆମେ କହିବା କି ସେ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛି? କାରଣ ତାର ଅନୁକୂଳତାକୁ ନେଇକି, ତା ପ୍ରାଣର, ତାର ସ୍ୱାଦର, ତାର ଜିହ୍ବାର, ତାର ମନୋଭୂମିର ଏଇ ସବୁର ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରତିକୂଳତା ଅନୁସାରେ ସେ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଗୁଣଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି, ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟା ଆଗ କି ଗଛଟା ଆଗ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଖୋଜିବା ସେଇଟାକୁ ପାଇବାନି। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ସେଇ ଉତ୍ତରଟି, ଗଛଟା ଆଗ କି ମଞ୍ଜିଟା ଆଗ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଚେତନା। ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚେତନା ନୁହେଁ, ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନା। ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କାଳ କାଳ ଧରି ଯାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଅଖଣ୍ଡ, ନିତ୍ୟ ତତ୍ଵ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯାହାକୁ ଆମ ଉପନିଷଦ ବେଦ ଋଷିମାନେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମନର ଧାରଣା ଭିତରେ ଚାଲିଯିବା, ତେଣୁ ଅତି ମାନସ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଯେଉଁ ବିରାଟ ସତ୍ୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଗାଇଡିଂ ଟ୍ରୁଥ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକକାରୀ ସତ୍ୟ, ସେଇ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉଛି। ଯୋଉ ବାଘ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆଜି, ତାର ଆଖି ଫିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ତା ମା କିଏ, ଆଉ ସେ କୋଉ ବାଟରେ ବଞ୍ଚିବ ସେ କଥା ବି ସେ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ବି କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହବାର ସମୟ, ଆଉ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଲା ପରେ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ, ଆଲୋକକୁ, ଉତ୍ତାପକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତା ପରିବେଶରୁ, ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି,
ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମହାନ ଜ୍ଞାନ, ମହାନ ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, କେବଳ ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ, ସଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହୁ, ଜଡ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚେତନା ରହିଛି। ଯେପରିକି ଚିନି, ଚିନି ଗୋଟେ ଜଡ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖିବା, ଚିନି ଠାରୁ ତାର ମିଠାଟାକୁ ଆପଣ ଅଲଗା କରିପାରିବେ କି? ତା ମିଠାପଣ ହଉଛି ଚିନିର ସତ୍ୟ ବା ତତ୍ଵ। ଗୋଟେ ଲୁଣ, ସେ ହଉଛି ତାର ଲାଗିବ ଲବଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଣାମ୍ଳ ଲାଗିବ। ତାର ଯୋଉ ଲୁଣିଆ ଗୁଣଟିକୁ ଆପଣ ତାଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ବସ୍ତୁଟି ଭିତରେ ତାହା ତତ୍ଵ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ। ଜଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶୀତଳ କରେ। ଶୀତଳତା ହଉଛି ତାର ତତ୍ଵ, ତାର ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଠାପଣ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଣିଆ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଶୀତଳତା, ଏ ତିନିଟା ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଗୁଣକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵରେ, ଯିଏ ମଣିମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳି, ସୂତ୍ରେ ମଣି ଗଣାଇବ ଯେଭଳି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଏଇ ଜଗତର ସବୁ କିଛିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଗୁଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଣିମା ହୁଅନ୍ତୁ, ପରମାଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ବିରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଏକ ବିରାଟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏ ସବୁ କିଛି ଅନନ୍ତ ଗୁଣଧାରୀ ଏଇ ସତ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରେମ, ଯିଏ ସେଇଟା ହିଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଜି ହୁଏତ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଘୃଣା ହେଇକି ରହିଛି, ଯିଏ ଉଦାତ୍ତ, ଯିଏ ଉଦାର, ସେ ହିଁ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ କହିଛି ଆମକୁ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମ ମନ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହିଁ, ଏକଥା ତ ମନ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ଯେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ବୃହତ୍ତମ। ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଭଳି ଗଭୀରତା ରହିଛି, ହିମାଳୟ ପରି ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଗିରି ଶିଖର ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ପରମାଣୁ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତା ବି ରହିଛି। ଏ ସବୁ ସତ୍ତାର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ଯିଏ ସବୁର, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁର ସୂତ୍ରଧର, ଯିଏ ସବୁର ନିୟାମକ, ଯିଏ ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ସବୁ ବିସୃଷ୍ଟିର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅତି ମାନସ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତମାମ ଆମେ ଏଇ ମନ, ଏଇ ପ୍ରାଣର ଅନୁଭବ, ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। ଆମେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଇ ବିରାଟ ସତ୍ୟକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବାର ଭାଗ୍ୟଟିଏ ପାଉନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନତ୍ୱର ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା, ଏଇ ମନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିବିଧତା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ, ବିଭାଜ୍ୟତା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ, ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆମକୁ କିଭଳି ନେଇଯାଉଛି, ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ରଖୁଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର 15 ପରିଚ୍ଛେଦ, ଅର୍ଥାତ୍ 15th ଚାପ୍ଟର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଚେତନା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିୟାମକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଏଇ ଜଗତରେ ବିରଳ, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ମା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅରିଜିନାଲି ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ପିପାସା ରହିଛି ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ହେଲା ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଥିଲି, ଚିନି କେବେ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଲୁଣ କେବେ ମିଠା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆହୁରି ତଳକୁ ଯିବେ, ଚିନିର ଅଣୁ ପରମାଣୁ, ଲୁଣର ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରହିଛି ବା ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ରହିଛି, ସେଇ ସତ୍ଟି ରହିଛି, ସେଇ ସତ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟ। ସେଟା ବିଭାଜିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଆଖିକୁ ସେଟା ଲୁଣ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଜଣକୁ ଲୁଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜିଭରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଲୁଣଟା ଲୁଣ, ଚିନିଟା ଚିନି ଜାଣିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦର୍ଶନର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ସେ ସତ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସାରିତ, କେତେ ବ୍ୟାପ୍ତ, କେତେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ, କେତେ ଗଭୀର, ସେଠି ଆମ ମଣିଷର ହାତ ସେଠି ପାଉନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହଉଛି ଅତି ମାନସ ସତ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ସତ୍ୟ। ଏଇ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଯୋଉ ବିରାଟ ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ନିୟାମକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କାମ କରିଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ମତେ ଜଣେ ଖୁବ ଭଲ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବ୍ୟଷ୍ଟି, ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ବିଶ୍ୱ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ରହିଛି, ଯାହା ତାକୁ ଦ୍ୱୈତତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଦ୍ୱୈତ ଅନୁଭବ ତିଆରି କରେ, ଡୁଆଲିଟିସ୍, ଏବଂ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଉଛି, ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ପାଖରେ ଘୃଣା ଅଛି ମଣିଷକୁ ଛାଡିଦେଲେ? କାହା ପାଖରେ ଅପ୍ରେମ ରହିଛି ମଣିଷକୁ ଛାଡିଦେଲେ? କାହା ପାଖରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଅଛି ଜଗତରେ? ଆପଣ ହয়তো କହିବେ ହଁ ବାଘ ହିଂସ୍ର। ମା କେଟେଗୋରିକାଲି କହିଛନ୍ତି ବାଘ ହିଂସ୍ର ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ସୂତ୍ର। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ, ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଏଇଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟି, ସେ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ ଆଉ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ଆଉ ସେ ଖାଇଦବ। ସେ ଜାଣିନି ଏଇଟା ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏବଂ ମା ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଲେ ଯେ ଡିଭରିଂ ଇଜ ଦ ଲଭ। ସେ ଯେ ଖାଇଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ମୃଗକୁ ମାରିକି, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ସେଟା ଲଭ। ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉନୁ। ଆମର କହିବାର କଥା, ହୁଏତ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ସେଭଳି ନିଷ୍ଠୁରତା ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଜଗତ କଥା, ଜଡ ଜଗତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଡ ଜଗତରେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ରେମ ଅଛି, କୋଉଠି ହିଂସା ରହିଛି? ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ପଥର ଆସିଲା ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସେଟା ଜଡ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଝଡ ଆସୁଛି, ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମାରି ଦଉଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିଂସା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବାହ। ସେ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆସି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆମେ ଯେଭଳି ଚେତନଶୀଳ ଭାବରେ ବା ଜାଣିକି ବୁଝିକିରି ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କରୁ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଠୁରତା ତିଆରି କରୁ, ତ ସେଭଳି ପ୍ରକୃତି କରୁନାହିଁ। ତାକୁ ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଏସବୁ ଜଟିଳ କଥା। ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ, ଏଟା ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲାସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ସତ୍ତା ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନନ୍ତ ବହୁତ୍ର ଛନ୍ଦ ସୁଷମା ଗୁଡିକୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି। ତାର ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଇନଫାନାଇଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ହାରମୋନିଜ। ସବୁ ଭିତରେ ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗଛଟେ ପ୍ରଥମେ ଦି ପତ୍ର ବାହାର କରିବ, ତାପରେ ଡାଳ ତିଆରି କରିବ, କେତେ ଜେଣ୍ଟଲି ସେ ବଢୁଛି, ତା ଚେର ତା ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ପାଣି କୋଉଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, କିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଏ ଜଗତରେ ମଣିଷ ଭଳି? ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ କରୁଛି? ଗଛ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି।
କୌଣସି ଜଡ ଜଗତର କୌଣସି ଜୀବନ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇତରତର ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉଠି ଜଡ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ ନିୟାମକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ସମୟ ହେଲେ ଋତୁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଜଳଚକ୍ର ତା ବାଟରେ କାମ କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଚକ୍ର ତା ବାଟରେ କାମ କରୁଛି। ସକାଳେ ଆପଣ ଏବେ ଆମ୍ବ ପାଚିବାର ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ କିଏ ରଙ୍ଗ ମାରୁଛି? କିଏ ତାକୁ ସବୁଜ କରି ରଖିଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ କିଏ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଏବେ ଧଳା ଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ହଳଦିଆ ହେଇଗଲା? କିଏ କଲେ? କିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଆମେ ତ କରିନୁ। ଆମ ଘର ପେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ ଏସିଆନ ପେଣ୍ଟ ଆପେକ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, କୋଉ କମ୍ପାନୀର? କିଏ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ? ଗଛର ପତ୍ରକୁ ସବୁଜ କରିବାରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାମ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। ଗଛର ପତ୍ର ସବୁଜ ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାକଳ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ। ଚଢେଇର କୋଉ ଚଢେଇର ରଙ୍ଗ କଣ ହବ ସେ କଥା ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। କୋଉ ଚଢେଇ କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବ, ତା କଣ୍ଠରେ କେଉଁ ସୁର ଖଞ୍ଜା ଯିବ, ସେ କଥା ହିଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ସେଇ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନନ୍ତ ବହୁତର ଛନ୍ଦ ସୁଷମା, ଇନଫାନାଇଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ବହୁତ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ରହିଛି। ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ଆମେ ତିଆରି କରିନାହୁଁ, ବରଂ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକର ବରଦାନ ଆମେ ପାଇ ଚାଲିଛୁ। ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଲାଭ କରୁଛୁ, ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକର କରୁଣା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରୁ ତ ଆମ ଜୀବନ ଆସିଛି, ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରୁ ତ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛୁ ଦୁଇ ପାଦରେ, ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରୁ ତ ଆମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରୁ ତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ବାରୁଛୁ, ଆମ କାନରେ କେତେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ କଣ୍ଠରେ କେତେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛୁ, ଆମ ଆଖିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ହେଲା, ସେ ବିଶ୍ୱକୁ, ବିଶ୍ୱର ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ସେ ନେବେ, ସେ ଯେମିତି ଦେଖେଇବେ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଆପାତତଃ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ ବା ଦେଖୁଛୁ, ବାଧ୍ୟ ହଉନାହୁଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଆମର ଏଇ ଯେତେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏ ସବୁ ପଛରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଇଚ୍ଛା, ଏକ ନିୟାମକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ କାମ କରୁଛି, ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହାରମୋନିଜ ଭିତରକୁ, ଛନ୍ଦ ସୁଷମା ଭିତରକୁ ଧୀରେ 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 ନେଉଛି। ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଆଜି ଏତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ମଣିଷଟିର ସମ୍ଭାବନାଟି ଆଜି କେତେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନନ୍ଦର ପରିପ୍ରକାଶ ସେଇ ଦିନେ ଏଇଠି ଏଇ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଭାତ ହବ, ଉଜ୍ଜଳ ହବ। ଏକଥାର କିଛି ବିବାଦ ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯଦି ନିୟାମକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ବହୁଳତା ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମଣିଷ, କେତେ ଗଛ ଲତା, କେତେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ସଚରାଚର, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆହୁରି କେତେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଥିବ, ହୁଏତ ଆହୁରି କେତେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା କୋଉଠି ଥିବ। ଏତେ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନଥାନ୍ତା, ଏଇ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କକ୍ଷପଥ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ଗ୍ରହ ମାନେ ଯେ ଏତେ ଟନ ଟନ ଓଜନର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ କେମିତି ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି? ଆମେ 5-10 କେଜି ଓଜନ, ଯଦି ଆପଣ 1 କିଲୋମିଟର ଧରି ଚାଲିଯାଏ, ଆପଣ ହାତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କିଏ ସେ ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଲା ବିରାଟର ଆୟୋଜନ। ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ରର ଆୟୋଜନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିଛନ୍ତି, ଅଣୁର ଗଠନ ଜାଣିଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଗୋଟେ ଗତିପଥ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହର କକ୍ଷପଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହର କକ୍ଷପଥକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। ଯଦି ସେଇଟା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟିଂ କେବସ୍, ସଦା ପଳାୟମାନ ଅରାଜକତା। ତାର କିଛି ଠିକଣା ଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା, ସେଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଭଳି, ତାପରେ ସେଟା ଧକ୍କା ଲାଗିଯାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ସହିତ, ବୁଧ ଗ୍ରହ ସହିତ। ତାପରେ ସେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଅରାଜକତା, କେବସ୍, ସିଫ୍ଟିଂ, ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାନ୍ତା। ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ମାନ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକି ନଥାନ୍ତେ, ଆମର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ହେଇକି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଜଗତରେ ନିୟାମକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶ୍ୱଟି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ନା ହେଇଥାନ୍ତା ଅନାୟତ୍ତ, ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତାକୁ କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତେ। ହେଇଥାନ୍ତା ଅସୀମ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଲୀଳା, ଅନସର୍ଟନିଟି, ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଅନସର୍ଟନିଟି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅଛି ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଇନସର୍ଟନିଟି ଅଛି, ସର୍ଟନିଟି ହିଁ ଅଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିଲେ ଜଳ ତିଆରି ହେବ। ସର୍ଟନିଟି, ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଜାନ ଅଣୁ ସହିତ, ପରମାଣୁ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁର ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଜଳ ଅଣୁର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚା ରଙ୍ଗଟା ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପକଉଛନ୍ତି, ସେ ରଙ୍ଗଟା କସରା ଦେଖାଯିବ, ସେଟା ସବୁଜ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଖି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସତ୍ୟଟି ଏଇଆ, ଯେଠି ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଅନ୍ଧଲୀଳା ହଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗୋଟେ ଗଛର ନିର୍ମାଣ ହଉଛି, ସେଇଟା ଅନ୍ଧଲୀଳା ନୁହେଁ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ନୁହେଁ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ 21 ଭାଗ ରହିଛି। ଯଦି ନ ରହିବ, ଏ ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସର ଯୋଉ ହାର୍ଡନେସ୍ ରହିଛି, ଆପଣ କାନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଛିଡା ହେଇଛି, ସେଟା ହାର୍ଡନେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ମାଟିଟା ଗୋଟେ ଚଟାଣ ହେଇକି ରହିଛି, ବେସ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ହାର୍ଡନେସ୍। ଯୋଉଦିନ ଅକ୍ସିଜେନର ମାତ୍ରା କମିଯିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ, ଏଇ ହାର୍ଡନେସ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମାଟି ଆପେ ଆପେ ଗଳି ପଡିବ, କାନ୍ଥ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମର ହଜାରେ ଅନ୍ଧପଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମର ହଜାର ପାଗଳାମୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେତିକି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସାଇତି କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଆମ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଲୋଭ ସହିତ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ, କେବଳ ଏଇ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। ଆପଣ ଅମ୍ଳଜାନ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅମ୍ଳଜାନଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଇ ଜଗତର ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯେତିକି କ୍ଷତି କଲେଣି, ଆମେ ଓଜୋନ ଲେୟାରରେ କଣା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଜୋନ ଲେୟାରକୁ ପ୍ରକୃତି ରିପେୟାର କରିଦଉଛି। ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ପୁଣି କିଏ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଲଗେଇ, ନା ଆମ ଡାକ୍ତର କରିଦଉଛନ୍ତି, ନା ଆମ ଔଷଧ କରିଦଉଛି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଲିଂ ଫୋର୍ସ? ସେଇ ହିଲିଂ ଫୋର୍ସଟା ହଉଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି, ଆମ ମନ ଦେଇକି, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇକି ସେଟା ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରକାଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାଶ ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ଦେଇପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର ରାଜତ୍ୱ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଅଦିବ୍ୟତାର ରାଜତ୍ୱ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ରାଜତ୍ୱ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମା କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଭୂମିକାଟି ଆଜି କଣ ବିବର୍ତ୍ତନରେ, ନା ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବା ହଉଛି ମଣିଷର ଭୂମିକା ହେଇଛି। ତେଣୁ ନିଜର ମନରେ, ନିଜର ପ୍ରାଣରେ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିବା ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ହୁଏତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକ ବିରାଟ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ
ହୁଏତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଆମ ଭିତରେ ପଥ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ସେଇ ପଥଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପଥ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଆତ୍ମା ଭିତରେ, ସେଇଭଳି ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏବଂ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଶକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତା, ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସତ୍ୟ ବା ସମନ୍ୱୟ ମୂଳକ ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟି ନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗାଇଡିଂ ଫୋର୍ସର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଯଦି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଦେଖାନ୍ତା ଏଇ ଜଗତରେ କେହି ବାଟ ପାଆନ୍ତିନି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ତା ବସାରେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଟେଇବେ, ସେ ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ। ସେ କୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ରଖିକି ଆଣିକି ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବ, ସେଟା କିଏ ଶିଖେଇଥାଏ? ଏଇ ଜଗତ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ବଡ ବିଶ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏକ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭେରି ସିଡ୍, ସୃଷ୍ଟି ବୀଜ। এই ସୃଷ୍ଟି ବୀଜରେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ସେଟା ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିୟମହୀନ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଆମ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତା, ସଚରାଚରରେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଯଦି ରାଜତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା, ସଚରାଚରରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ପ୍ରତିଭାତ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସଚରାଚରରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆମରଫସ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅନସର୍ଟେନିଟି, ନିୟମହୀନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଆକାର ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନେ ଭୟଙ୍କର। ବୁଝିନି, ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି, ତା କୂଳରେ ଆମେ କେଡେ ବଡ ଯାଇକି କଫି ପିଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ସେଠି କାମ କରୁନଥାନ୍ତା, ସେ କେତେ ବାଟ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ? ସତ୍ୟ ଯେପରି ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ମାତା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ଦେଖିବେ ଆକାର, କିଏ କୋଉ ଆକାରଟା ନବ, ମଣିଷ ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ଆକାର କେତିକି ନବ, କେତେ କେଜି ମଣିଷଟା ହବ, କେତେ ଉଚ୍ଚତାର ହବ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ ତାର ରହିବ, କେତେଟା ଦାନ୍ତ ରହିବ, ସବୁଟା ଡିସାଇଡ ହେଇଛି ନା। ଯଦି ସେଇଟା ଡିସାଇଡ ନ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର 216 ଖଣ୍ଡ ହାଡ ବଦଳରେ ଥାନ୍ତା 612 ଖଣ୍ଡ, କାହାର ହେଇଯାନ୍ତା 700 ଖଣ୍ଡ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର 32ଟା ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, କାହାର 64, କାହାର 5000 ଦାନ୍ତ ବି ହୁଅନ୍ତା। ମନ୍ଦାରର 5ଟା ପାଖୁଡା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଗଣୁଛନ୍ତି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରେ ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ ହବ? କେହି ଜଣେ ଗଣୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କୁକୁରର ସେଲ୍ ଭିତରେ କେତେ ଯୋଡା କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହିବ? ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ମହାନ ସତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ, ଯାହା ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନଟି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ, ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣଗତ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିର ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମପ୍ରଜ୍ଞାଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଚିର କାଳ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର କାହାର କିଛି ଆକାର ନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ନାକଟା 3 କୁଣିଆ ନ ହେଇକି ହୁଏତ 6 କୁଣିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ସେ କଥା ମହାପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବଣି ଚଢେଇ ଗୁଡାକ ସବୁ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ହେଇଯାନ୍ତେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସନ୍ତୁଳନ ଭାଙ୍ଗିଯାନ୍ତା। ପୃଥିବୀର ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ମାନ ସତ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, ଯେଉଁ ନିୟାମକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ କାମ ହଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ବହୁତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯିଏ ଏଇ ବହୁତ୍ୱ ଭିତରେ ଏକ ଛନ୍ଦ ସୁଷମାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ତା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହେବାର କେତେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ।
ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ସାର୍ବଭୌମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ, ସେଇ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ସୁଷମା, ସେଇ ସବୁର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦେଶ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ସମୟରୁ, ଆମେ ଗର୍ଭରେ ରହିବା ଦିନଠାରୁ ଆମର ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନ ଭାବ ତା ଭିତରେ ପୂର୍ବାଙ୍ଗିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ଆମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଦିବ? କିଏ? ଆମ ମା କହିଥିଲେ? ଆମ ବାପା କହିଥିଲେ? ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଦିବ, କାହିଁକି କାନ୍ଦିବ? କାନ୍ଦିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ ବାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯିଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ଗାଇଡିଂ ଟ୍ରୁଥ ବା ଯିଏ ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ସେ ତା ଭିତରେ ଶିଶୁଟି କିପରି ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନବ, କେମିତି ତା ମା ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାତୃଗର୍ଭର ବାହାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଶିଶୁଟି ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଯିଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ତୋର ହୃତ୍କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠରେ ତୋର ଅମ୍ଳଜାନ ନବାର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହବ, ଏବଂ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ତାହାର ଦଉଛୁ ତୋର କାନ୍ଦଣା। ଏ କଥାଟା କିଏ ଶିଖେଇଛି ମଣିଷକୁ? କୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଅଛି? ନା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହିଡେନ୍। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପୂର୍ବାଙ୍କିତ, ପ୍ରି ଡିଟରମିନ୍ଡ, ପ୍ରି ଫିଗର୍ଡ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ପୂର୍ବାଙ୍କିତ ହେଇକି ରହିଛି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ସବୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ମଣିଷ ଛୁଆ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଆଖି ବି ଖୋଲି ନଥାଏ, ସିଏ ତ କାହିଁ ତା ମାର ଲାଙ୍ଗୁଡକୁ ଧରୁନି, ତା ମାର ଅନ୍ୟ କୋଉ ଶରୀରଟାକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତା ମାର ଥନ ପାଖରେ, ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରି ଡିଷ୍ଟାଇନ୍ଡ, ପ୍ରି କନସେପ୍ଟ, ପ୍ରି ଫିଗର୍ଡ, ତାକୁ ପୂର୍ବାର୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞାଟି ଜଗତର ମୂଳ ଉପାଦାନ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ଏଠି କଣ ହେଲେ କଣ ହବ ସେ କଥାଟି ଜଣାଅଛି। 2ରେ 2 ମିଶିଲେ 4 ହବ, ଏଇଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗରମ ବସ୍ତୁରେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଢାଳି ଦେଲେ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଏଇ ନିୟମ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ପ୍ରହରୀ। କିଏ ଜଗୁଛି? ଆମେ ସବୁ ପ୍ରହରୀ ଖୋଜିଛୁ ନା, ଆମ ଘର ଆଗରେ ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରି ରଖୁଛୁ, ଆମ ଅଫିସରେ ସବୁ ପ୍ରହରୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରହରୀ ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେଇ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଡରିଂ, ସେଇ ଅର୍ଡରିଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ସେଇ ଇନଡ୍ୱେଲିଂ ନଲେଜ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ପ୍ରହରୀ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଖିଆଲର କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବୁ ସେମିତି ପୃଥିବୀଟାକୁ ଗଢିଦେବୁ, ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଅସସ୍ତମା ତାର ବୀରତ୍ୱର ଗୋଟେ ଉପମା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ରଖିଛି ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତାହା ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ଏବଂ ଯାହାର ସେ ଫେରେଇବା ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଇଡିଂ ଫୋର୍ସ ଅଛି ନା, ସେ ଗାଇଡିଂ ଫୋର୍ସ କଣ ପୃଥିବୀରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ? ସେ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଦେଖେଇଦେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ, ଯା ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେଇ ସତ୍ୟ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ଧ୍ୱଂସ ଭିତରୁ ଅମରତ୍ୱ ଆଡକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ କରାଳ ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଦିନେ ସେଇ ସତ୍ୟଟି ଯେ ବାଟ ଦେଖେଇଦବ,
ये कि जो विराट कारण नहीं जगत को आसी से कथाटी जदि मनीष बुझी न पार देखु अम्लजान गोटे एत जरूरी विषय बोले मनीष गोटे अनुभव करते लोक अनुभव करते आम अहंकार आम बालिस्टिक मिसाइल आम परमाणु बोमा गुड़िक आम शौर्यर प्रतीक परम शांति गोटे धन बोली लोक बुझी नथिले स्वास्थ्य वैभव स्वास्थ्य हेल्थ इज वेल्थ एक कथाटी बुझी पारु नथिले केवल थियोरिटिकाली बुझुଥିଲେ किंतु आज जी से प्रज्ञा विश्व विधान प्रहरी जे विश्व विधान कारण सी हमको बुझे दौरान जे यथार्थ ज्ञान अप्रतिहत सत्यटी द्वारा ये विधान नियंत्रित होमें ये बदल पारिबा नहीं बरं से महान सत्य को आम स्वागत करवा से महान सत्य को आम नियंत्रित न करवा नहीं बरं आम समर्पित हवा माँ यही समर्पणर कथा कहते ये विराट समर्पणटी सेते सेते फलप्रसू हम सेते सेते फलवती हम जेते जेते आमे से महान सत्यटी को जानिबारे बुझिबारे उन्मुख हवा एवं माँ ताकू ही कहते ए माइटियर टास्क सबुठारु दुरूह कार्य यहीटा हूँ दुरूह कार्य जे विश्व विधान कारण जे विश्व विधान प्रहरी से ही सत्यटी जहाँ आम भितर रही आम निज भितर रही से ही सत्यटीर उद्घाटन से परम अवतरण खाली आमे स्वीकृति दबार अच्छी आमे ताकू अनावृत करिवार अच्छी इभଳି एक उन्मुक्तता आड़कू अनावृतिर ये उत्सव को आपण मानकू मोर आत्मारू अभिनंदन स्वागत एवं निमंत्रण जणी आज आलोचना को ये रखुछि समस्त को अनेक अनेक कृतज्ञता वंदे मातरम। अशेष अशेष धन्यवाद भाई।